오밤중 소리 없이 집으로 들어오는 부장 강도들. 그런데 이미 사람이 모두 죽어있는 상태였죠. 심지어 끔찍한 환영이 보이기 시작하는데 We need to get out of here. Let's go. 6주 전 한 테이블에 모여있는 사람들. This is the last chance we're gonna get at a normal fucking. 이들은 대부호로 알려진 한 보석상에 딸 캐서린의 납치를 설계 중이었죠. This thing has to go down without a glitch. 계획을 빠르게 정리하고 때가 오자 망설임 없이 작전을 개시합니다. 순조롭게 방안을 수색하며 I say I won't hurt you. 손쉽게 타겟을 확보한 뒤 한 폐창고로 이동하죠. 이어서 캐서린을 완벽하게 결박시키고 CCTV까지 장악하는데 직후 타깃에 두건을 벗기고 You should really let me go. 그녀가 작은 반항을 보이자 대뜸 총으로 응수합니다. Sick joke, Mom. Don't believe them. Don't pay them, Daddy. They're in over their heads. You're gonna make it out of this unharmed. The last thing we want to do is hurt you. It'll all be over quick if you behave. Rehearsal's over. 이에 비디오 촬영까지 순조롭게 마치는데 Give them the diamonds, please. I want to go home. Send it. I'll make the call. 그런데 문제가 No one's answering. Try again. 그녀의 부모에게 어떠한 답장도 오질 않습니다. Fuck! 이에 강도들은 당황하지만 You guys need to go back to the house. 다시 집을 찾아가 보기로 하고 Scope it out. Stay in touch. 이에 두 사람이 자리를 비우는데 그러자 인질의 분위기가 180도 변하며 앞전이 시작되죠. 이에 남아있던 두 사람은 Check the breaker switch while I reboot the system. 불을 켜기 위해 또 찢어지고 그렇게 홀로 움직이던 헤이즐은 어두운 지하 창고로 들어서는데 You just stay there. 차단기를 살피던 그녀는 기괴한 한각을 마주합니다. 이에 캐서린을 살펴보자 You're all gonna die tonight. 소름 끼치는 경고를 하는 그녀. 심지어 겁도 없이 헤이즈의 팔을 낚아채더니 그녀의 복면을 내리며 My soul is not. 이상한 말을 뱉어대는데 How do you know that song? That's not all I know. Why you chose me. 같은 시각 인질의 집을 찾아갔던 강도들은 Smell that before. 조용히 내부를 살펴보던 중 죽어있는 한 사제와 죽은 인질의 부모를 발견하죠. James? 이에 겁에 질린 강도 에이든은 한 그림을 마주하는데 다음 순간 그림의 모습이 바뀌며 끔찍한 환영을 경험하게 됩니다. You okay? What happened? 다행히 동료가 찾아오며 We need to get out of here. Now. Okay. 둘은 빠르게 집을 탈출하기로 하는데 또다시 환영이 나타나 그대로 차가 전복되어 버리죠. 같은 시각 홀로 움직이던 강도 마크 역시 Sarah? 죽은 자신의 딸 사라의 환각을 보게 되는데 잠시 후 정신을 차린 강도 제임스는 도움을 청하기 위해 밖으로 나오고 뒤이어 에이드도 눈을 뜨는데 그 순간 홀로 걷던 제임스에게 괴물이 나타납니다. 비명을 들은 에이드가 급히 달려가 보지만 이미 제임스는 당한 이후였죠. Mark? 한편 마크를 찾던 헤이즐에겐 방에 불이 붙는 최악의 환각이 시작되는데 그때 어머니의 환영이 나타나며 그녀는 기적적으로 환각에서 깨어나죠. 잠시 후 모든 팀원이 다시 모이는데 제임스를 잠시 격리시킨 후 There's something very wrong with that house on Willow Street. 자신이 겪은 상황을 말해주는 에이드. Something fucking wrong happened in that house, and we brought it back here. You weren't the only bodies we found. James said he found priests in the basement. 이를 이해해야 할 방법은 그가 가져온 캐서린의 다이어리 비디오뿐인데 곧장 비디오를 재생시키자 I found this. It turns out that this house has a. 숨겨있던 진실이 드러나기 시작합니다. Son Bradley moved into the Willow Street house by taking a cheese grater to his throat while giving him it with their two kids in the 1960s. Peacefully in bed, poisoned with drain cleaner. 캐서린의 집엔 비극이 가득했고 If you're watching this, I need you to believe 그 이유는 the curse of Tranquil. 트란구울이라는 악마의 저주가 걸려있기 때문이었죠. I had this taken out of me 3 weeks ago. 그리고 캐서린의 몸엔 Not hearing my own voice. 그 악마가 잠식했던 것. 같은 시각 캐서린이
제임스에게 무언가 말하기 시작하는데 이어서 일행들은 두 번째 비디오를 재생하고 그 안엔 You know that girl in there is not your little girl anymore. Why this house? Your house lies here. 그녀의 집이 가장 어두운 장소라는 것부터 We need somewhere quiet to tie her down. 신부들이 그녀를 죽이려 했음이 담겨 있었죠. 완전히 속박당한 그녀의 운명은 Rangul is a leech on Catherine's soul. It wants to manifest in true form. Well, how do we beat it? Is to burn the first possessed. 불에 타 죽는 것이었는데 테마를 성공하기 직전 마음이 약해진 어머니로 인해 모두가 죽음을 맞이하고 말죠. Say we get the fuck out of here. 상황을 이해한 모두는 당장 도망치려 하지만 제임스의 비명이 들려오고 급히 달려왔지만 He's gone. 이미 도망쳐버린 제임스. 그런데 문을 열자 믿지 못할 장면을 마주하게 됩니다. 에이드는 제임스를 찾으러 이동하고 She's doing this. 두 사람은 캐서린에게 향하죠. 이제 그녀는 There's no way. Your souls are mine. 본색을 드러내기 시작하는데 마크가 그녀를 막아보려 하지만 오히려 순식간에 제압당해버리고 Want to make a deal with the devil, Marquis? 한 거래를 제안받는데 한편 제임스를 찾던 에이드는 또다시 혼자가 되자 괴물이 나타납니다. 다행히 곧장 사라져버렸지만 그가 찾던 제임스는 Cuz? 이미 잠식되어버린 후였죠. 결국 동료를 쏴버린 에이드, 이어서 소리를 들은 헤이즐이 합류하며 Let's find Mark and get the fuck out of here. 두 사람은 어서 도망치려 하는데 We get out of here. Just with me and Panama. 그 순간 Get your hands on the desk! Mark? 마크가 둘에게 총구를 들이밀죠. You motherfucker. 두 사람을 데려간 마크는 캐서린을 마주합니다. 이윽고 그녀는 순식간에 헤이즐을 제압해버리는데 이어서 마크는 악마의 결박을 풀 열쇠를 달라 하고 You unlock her. You unlock her now. 키를 손에 쥔 그는 No, Mark, don't. 절대 하지 말아야 할 선택을 저지르고 말죠. 이젠 자유가 된 캐서린은 압도적인 힘으로 두 사람을 제압하는데 이제서야 유혹에서 깨어난 마크는 자신의 실수를 바로잡으려 하지만 Hey, you gotta go! Come on, quickly, come on! 허나 그의 희생으로 도망치던 두 사람에겐 이전 보았던 어머니의 영혼이 길을 가르쳐주죠. Here. Look, it's jammed. 허나 통로는 막혀 있었고 이어서 그 짧은 사이 캐서린은 벌써 Oh, shit! 두 사람의 코앞까지 다가왔는데 아직 인간의 몸인 캐서린이었기에 샷건으로 최대한 시간을 끌어보지만 잠식당한 동료들까지 합류해버린 상황. 그 순간 Hazel, come on! 에이드가 통로를 여는데 성공하죠. 이어서 그는 헤이즐을 위해 All you can do is run, Hazel. 자신을 희생하려 하는데 과연 홀로 남은 헤이즐은 끝까지 탈출하여 자신의 목숨을 지켜낼 수 있을까요? 영화 속 강도의 역할로 등장했던 4명의 인물들은 각각 자신만의 환영들을 보게 됩니다. 그리고 그 환영의 주체들은 작품 속 설정대로 스스로가 겪었던 가장 큰 슬픔과 두려움의 존재로 결정되었죠. 에이드는 자신의 실수로 죽게 된 친구였으며 제임스는 돌아가신 어머니, 마크는 자신의 딸, 헤이즐은 과거 불타버린 집과 그로 인해 희생된 어머니였습니다. 이렇듯 자신이 가장 그리워하는 자를 가장 공포스러운 존재로 그려낸 것은 꽤 볼만한 요소였으며 그 와중에도 오직 헤이즐의 어머니만 저주의 직접적인 희생자였기에 딸에게 도움을 준다는 설정도 나쁘지 않았던 것 같네요. 하지만 악마가 영혼을 삼키는 장면에서의 어설픈 CG가 몰입감 면에서 조금 방해되는 느낌이 있었으며 그로 인해 초중반에 캐서린이 내뿜던 긴장감이 다소 깎여버리는 아쉬움 또한 느껴진 작품이었습니다. 허나 전체적인 완성도 측면에서는 꽤 나쁘지 않았던 킬링타임용 공포영화로 생각이 되었기에 큰 고어함이 없이 가볍게 볼 공포영화를 찾는 분들께 영화 프로머 하우스 온 윌로우 스트리트를 추천해드리며 이만 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 리뷰어썸이었습니다.